students, in this video we will discuss about energy flow in an ecosystem. First of all, what is energy? Energy is the capacity to do work, and from where this energy comes, and it comes from the sun, which is the ultimate source of energy. Out of the total solar energy, less than 50% of solar radiations are photosynthetically active. Means ਜੇ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ 100% ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਸੋਲਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਟੂ ਫॉर्म देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट्स फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया फिक्स करते हैं सन की एनर्जी नू टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल और इनऑर्गेनिक मटीरियल्स। राइट, प्लांट्स किन्ने परसेंट कैप्चर करते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशनस चों? आपां की कहा कि सोलर रेडिएशनस का सिर्फ 50% की है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव। ठीक है, उहदे विच्चों भी प्लांट्स कितना यूज़ करते हैं? 50% चों जिन्ना कितना यूज़ करते हैं प्लांट्स? 2 to 10% टू फॉर्म देयर फूड। तो यही सारी जी 2 to 10% PAR है। ठीक है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशनस ने ये की ने इंटायर लिविंग वर्ल्ड दे जिहड़ा जीवन वास्ते एनर्जी की अमाउंट चाहिए वो सिर्फ 2 to 10% PAR तो मिलती है। बिफोर मूविंग फरदर आपां फर्स्ट स्लाइड दे विच की गल कीती है कि एनर्जी की है बेटा? किसी भी काम नूं करन दी क्षमता। ठीक है, तो एनर्जी का अल्टीमेट इको एक सोर्स किहड़ा? सन। ठीक है, सन की एनर्जी नूं फस्टली कौन कैप्चर करते हैं? प्लांट्स। ठीक है, जी प्लांट्स एनर्जी कैप्चर करते हैं वो ही अगे सारे जोड़े जीव जंतु ने उन्होंने जीवन का साधन है। ठीक है, मतलब जी एनर्जी है वो फ्लो करती है, कितों फ्लो करती है? सन तो शुरू होकर प्लांट्स के थ्रू जाती है, प्लांट्स तो अगे बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम तक पहुँचती है। ठीक है, जी एनर्जी फ्लो है, एनर्जी का फ्लो है वो किद्दां हुंदा है? वो दो बेसिस ते हुंदा। ठीक है, वो 2 लॉज ने, देयर आर 2 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। राइट, ਜਿਹੜੇ एनर्जी फ्लो वास्ते रिकमेंड किए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटिड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्मड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। पहला लॉ की कहता है भी जी एनर्जी है वो ना तो बनाई जा सकती है ना ही खत्म की जा सकती है, सिर्फ एक फॉर्म तो दूजी फॉर्म दे विच बदली जा सकती है। जिवें सन तो एनर्जी आई, किहड़ी एनर्जी आई? हीट एनर्जी ते लाइट एनर्जी। उन्होंने किने कैप्चर किया? लाइट एनर्जी नूं प्लांट्स ने। ठीक है, की कर लिया? उहदे तो फूड बना लिया, की कन्वर्ट कर ली लाइट एनर्जी? कैमिकल एनर्जी ऑफ फूड। ठीक है, सैकेंड लॉ की है? ये कहता है कि एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वैन एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ओनली सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड एंड रेस्ट गैट डिसिपेटेड। कहते जदों भी किसी भी एक फॉर्म तो दूसरी फॉर्म बनाई जाती है एनर्जी की, तो उहदे विचों कुछ हिस्सा ही दूजी फॉर्म च कन्वर्ट हुंदा है। एक फॉर्म तो दूजी फॉर्म च की हुंदा है? सिर्फ कुछ हिस्सा ही उस एनर्जी का कन्वर्ट हुंदा है, तो बाकी सारा हिस्सा की है? डिसिपेट, मतलब खत्म हो जाता है, नेचर दे विच दोबारा चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, सो the energy flow in the entire ecosystem is based on these 2 laws। इन्हां 2 laws ਦੇ बेसिस ਤੇ एनर्जी फ्लो करती है पूरे इकोसिस्टम ਤੇ। पहला लॉ की कहता कि एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है ना ही खत्म की जा सकती है, सिर्फ एक फॉर्म तो दूजी फॉर्म च कन्वर्ट की जा सकती है। तो दूजा लॉ कहता है कि जदों भी एक फॉर्म तो दूजी फॉर्म च कन्वर्ट करते हैं एनर्जी नूं, तो सिर्फ कुछ हिस्सा ही उस एनर्जी का कन्वर्ट होंदा ते बाकी हिस्सा नेचर दे विच डिसिपेट हो जाता, दोबारा वापस चला जाता है। ठीक है, तो जो नेचर है वो एनर्जी किमें फ्लो होंदी है? थ्रू फूड चेन्स एंड फूड वैब्स। नैक्सट टॉपिक इज प्रिंसीपल्स ऑफ एनर्जी फ्लो। हुण तक जो आप पढ़िया उस बेसिस ते बेटा प्रिंसीपल्स बनाए गए हैं फॉर द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। फर्स्ट प्रिंसीपल की है? इकोसिस्टम्स आर डिपेंडेंट अपॉन द सोलर एनर्जी फ्लो एंड फाइनाइट पूल ऑफ न्यूट्रीएंट्स। ठीक है, एक ही कहता है कि जोड़े इकोसिस्टम्स ने वो सारे किते डिपेंड करते हैं? मेनली सोलर एनर्जी के फ्लो ते फाइनाइट पूल ऑफ न्यूट्रीएंट्स ते जिहड़े आपां नूं उहनूं नेचर दे विचों मिलदे ने। ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम च। ते सैकेंड
ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਫॉर द ecosystem is the sunlight, right? And third one is all energy content of organic matter is eventually lost to the environment as heat. Before moving further, you must know the term trophic level, right? What is trophic level? It includes a group of organisms that obtain food in a similar manner. मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹਰੇਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿਹਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਕੋਲ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੇ ਵੀ ਵੇਰੀਅਸ ਲੈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਰਬੀਵੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਏ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀ ਨੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਸਟ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਕਿਹੜਾ, ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਐਂਡ ਡਿਕੇਇੰਗ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਐਨ ਇਕੋ ਸਿਸਟਮ, ਰਾਈਟ। Next is 10% law of energy transfer. This law was given by Lindman in 1942. This law states that during the transfer of energy from organic food from one trophic level to the next, only 10% of the energy from organic matter is stored as flesh. The remaining is lost during transfer, broken down in respiration, or lost to incomplete digestion by higher trophic levels. ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਫਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ 10% ਐਨਰਜੀ ਹੀ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਨ ਦੀ ਫੋਰਮ ਆਫ ਹੀਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਬੇਟਾ 10% law ਤੋਂ ਕਿ only 10% of energy at a particular trophic level is incorporated to the next trophic level, ਵੀ ਇੱਕ trophic level ਤੋਂ ਸਿਰਫ 10% ਐਨਰਜੀ ਹੀ ਦੂਸਰੇ trophic level 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। this rapid loss of energy explains why food chains rarely have 5 links, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਰੈਪਿਡ ਲੋਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਲਿੰਕਸ, ਮਤਲਬ 4 ਤੋਂ 5 ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਰਜੀ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਜੋਗੀ ਬਚਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ the question comes, what is food chain, right? The flow of energy in an ecosystem is one way process, and this flow of energy occurs through the sequence of organisms. This sequence of organisms through which energy flows is known as food chain. मतलब food chain की हुंदी है ਉਹ sequence,
ਉਹ ਲੜੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਐਨਰਜੀ ਫਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਨ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਨੀਚੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਨ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਪੌਦੇ ਕੋਲ, ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਗ੍ਰਾਸਹੋਪਰ ਕੋਲ, ਗ੍ਰਾਸਹੋਪਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਫਰੋਗ ਨੇ, ਫਰੋਗ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਈਗਲ ਨੇ ਜਾਂ ਵਲਚਰ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਨਰਜੀ ਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਈਗਲ ਔਰ ਵਲਚਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਥਰੂ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਫੂਡ ਚੇਨ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, in a food chain each organism obtains energy from the one at the level below। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਨਿਚਲੇ ਵਾਲੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ देयर ਓਨ ਫੂਡ ਥਰੂ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ। ਤੇ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ, ਥਰੂ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ। ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਐਨੀਮਲਸ ਆਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਕੈਨ ਨੋਟ ਕ੍ਰੀਏਟ देयर ਓਨ ਫੂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਦੇ ਮਸਟ ਈਟ ਪਲਾਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਖਾਣਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਔਰ ਅਦਰ ਐਨੀਮਲਸ ਟੂ ਗੈਟ देयर ਐਨਰਜੀ ਦੈਟ ਦੇ ਨੀਡ। ਜੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਹਰਬੀਵੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ। ਮਤਲਬ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਐਂਡ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਹਰੇਕ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਰ ਦੀ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲਸ ਇਨ ਅ ਫੂਡ ਚੇਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਨਕਲੂਡਸ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੈਟ ਓਬਟੇਨ ਫੂਡ ਇਨ ਅ ਸਿਮਿਲਰ ਮੈਨਰ। ਜੇ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲਸ ਇਨ ਅ ਫੂਡ ਚੇਨ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਫਿਰ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫੂਡ ਚੇਨ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਫੂਡ ਚੇਨ। ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਫੂਡ ਚੇਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬੇਟਾ, ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਫੂਡ ਚੇਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਫੂਡ ਚੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਸ ਤੋਂ ਕਿਹਨੇ ਖਾਇਆ, ਗ੍ਰਾਸਹੋਪਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਸਹੋਪਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਬਰਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਫੈਲਕਨ ਨੇ। ਫੈਲਕਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਅ bird, right? Similarly, here is the example of grazing food chain. Flower. First of all, there is a flower on the left hand side, which are the producers, right? Means plants. Plants ਤੇ ਕਿਨੇ eat up ਕੀਤਾ, caterpillar ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, caterpillar ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਖਾਦਾ, frog ਨੇ। frog ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, snake ਨੇ, plus snake ਨੂੰ ਕਿਨੇ eat up ਕਰ ਲਿਆ, owl ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਹੈ ਇਹ, ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਟਾਈਪ ਦੀ ਫੂਡ ਚੇਨ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਟਾਈਪ ਦੀ ਫੂਡ ਚੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ, ਮਤਲਬ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਫੂਡ ਚੇਨ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੂਡ ਚੇਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਡੈਟਰਾਈਟਸ ਫੂਡ ਚੇਨ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਡੈਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਆਫ ਡਿਕੇਇੰਗ ਐਨੀਮਲਸ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟ ਬੋਡੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਫੂਡ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਡੈਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲਗੀ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਫੰਗਸ, ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ, ਇਨਸੈਕਟਸ, ਨੈਮਾਟੋਡਸ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਡ ਲੀਵਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਈਟ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਵੁੱਡ ਲੌਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੁੱਡ ਲੌਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਲੈਕ ਬਰਡ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਡੈਟਰਾਈਟਸ ਹੈ। ਡੈਟਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਈਟ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਅਰਥਵਰਮਸ ਨੇ। ਤੇ ਅਰਥਵਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਈਟ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਰਦਰ ਮਾਊਸ ਨੇ ਜਾਂ ਅਦਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਈਟ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਟਰਾਈਟਸ ਫੂਡ ਚੇਨ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡੈਟਰਾਈਟਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੂਡ ਚੇਨਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ, ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਡੈਟਰਾਈਟਸ। ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ,
ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ ਡੈਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਟਰਾਈਟਸ ਫੂਡ ਚੇਨ। what are the significance of food chain? ठीक है, significance first is the knowledge of food chain helps in understanding the feeding relationship as well as the interaction between organism and ecosystem। ठीक है, ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਫੀਡਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇਟ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪ ਇਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਫਲੋ ਐਂਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਰ ਇਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ। ਐਨਰਜੀ ਫਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਫੂਡ ਚੇਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਇਟ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪਸ to understand the movement of toxic substance and problem associated with biological magnification in ecosystem। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਕਸਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਡ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਲੜੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਚੇਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਟੌਕਸਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। Next is food web. What is food web? Food web can be defined as a network of food chains which are interconnected at various trophic levels so as to form a number of feeding connections amongst different organisms of a biotic community। ਕੀ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੂਡ ਚੇਨਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫੂਡ ਚੇਨਸ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੂਡ ਵੈਬ ਭੋਜਨ ਜਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, so here is the example of food web in the forest। In the forest the green plants are there, on the left hand side as shown the plant can be eaten up। plant ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾ ਸਕਦਾ, goat, rabbit or mouse। mouse ਨੂੰ further ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ rabbit ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, wild cat, owl, snake। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾ ਰਿਹਾ ਗੋਟ, ਰੈਬਿਟ ਤੇ ਮਾਊਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਊਸ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਰੈਬਿਟ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਵਾਈਲਡ ਕੈਟ ਖਾ ਸਕਦੀ, ਆਊਲ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਸਨੇਕ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਊਸ ਕਿਹਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਨੈਟਵਰਕ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫॉर ਦੀ ਫੂਡ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਵੈਬ। ਠੀਕ ਹੈ, next is also the example of food web, right? Lastly is the significance of food web। first point ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਵੈਬਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਰਾਈਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਵੈਬਸ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਕੀ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਲਾਸਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਵੈਬ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਥਿਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੂਡ ਵੈਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, that's all in this video। next topics will be discussed in the upcoming videos। thank you।